warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحترم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى آثار ضر منه بعلن. لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذا فاطن. كتفاه قد علتا كرما إذا جلسوا عند الولادة سف يداه وختتني. الخصائص رحمتها تكون آمنا من شر نار وزراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والرسل والصحابة أجمعين والعلماء العاملين بين أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام أبو شيخنا ومربي
أرواحنا النبي معاني من الحمد لله والسجاد شيخنا مرب أرواحنا يهدي يؤدي بالخير والخير وإن الشيخ يهدي من عبد العزيز المنيب الشافعي وسورهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إبدالهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لفهم كل خير يا بأهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أول ما يلزم المكلف تعلم الشهادتين ومعناهما وجزم اعتقاده ثم تعلم ظواهر علم التوحيد وصفات الله تعالى وإن لم يكن عن الدليل ثم ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصوم وشروطهما والزكاة إن ملك مالا نصابا ولو كان هناك ساعي والحج إن كان مستطيعا له. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أن نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلام كتحويله أن أول ما يلزم المكلف yang pertama kali wajib bagi seorang yang mukallaf. Mukallaf itu pertama berakal, al-aqil. Yang kedua al-baligh, sudah mencapai usia baligh atau sudah mencapai baligh. Yang ketiga balaghatul dakwah, sampai dakwah Islam kepadanya. Yang keempat salimul hawas, itu orang sempurna panca inderanya. Jadi empat ini merupakan seseorang sudah dihukumkan sebagai mukallaf. Pertama al-aqil, berakal. Yang kedua al-baligh, telah masuki usia baligh.
Yang ketiga, sampai kepada derajat dakwah Islamiyah. Yang keempat adalah sehat sempurna daripada seluruh panca inderanya. Jadi yang pertama kali wajib atas orang yang mukallaf ta'allum syahadataini wa ma'nahuma, mempelajari arti dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat dan arti dari dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mempelajari itu dua kalimat syahadat, kemudian mempelajari makna dari dua kalimat syahadat. Aku bersaksi artinya aku meyakini. Yang dibilang bersaksi berarti aku meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lain bukan apa? Bukan Tuhan yang lain. Duit bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, setan bukan Tuhan, pohon bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya wajib seperti itu. Kemudian wajazmu i'tiqadihi. Yang wajib adalah memantapkan keyakinannya, goyah. Kalau sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, maka yang lain bukan Tuhan selain Nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ta'allumu dhawahiri ilmi tauhid. Kemudian wajib bagi seorang mukallaf mempelajari yang bagian zahir daripada ilmu tauhid. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, yang wajib bagi Allah 20 wujud. Terus apa lagi? Kita terus terus mukhalafatuhu, terus yamuhu nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu yang wajib. Yang mustahilnya lawanan dari wujud. Allah itu ada, maka mustahil Allah itu tiada, dan seterusnya. Ada lagi sifat yang jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah fi'lu kulli mungkin atau tarkuhu, mengerjakan setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Mendung belum pasti hujan, kemudian panas belum pasti tidak hujan. Itu sifat jaiz bagi Allah. Ada orang sudah nikah bertahun-tahun tapi tidak punya anak, itu jaiz bagi Allah. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mewajibkan bagi Allah memberikan seorang anak kepada orang yang punya istri atau sudah punya suami. Jadi jaiz bagi Allah demikian. Jadi wajib mempelajari zahir daripada ilmu tauhid. Kemudian wajib mempelajari sifat-sifat Allah. Wajib pelajari juga sifat-sifat Allah. Yang tadi ya, ada wujud, ada qidam, ada baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, terus sampai habis. Wa illam yakun anid dalili, sekalipun tidak ada dalilnya, enggak pakai dalil. Yang penting dia sudah mempelajari zahir daripada ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Thumma ma yahtaju ilaihi liiqamati faraidid dini. Kemudian dia wajib mempelajari sesuatu yang dia butuhkan untuk melaksanakan kefarduan agama. Contohnya ka'arkanis shalah, wajib mempelajari rukun-rukun salat, wajib mengetahui dia tuh dari awal mengucapkan takbiratul ihram sampai mengucapkan kalimat salam, hukumnya wajib. Makanya orang sembarangan banyak ibadah soalnya, tapi nggak ada nggak ada ilmunya. Orang sekarang banyak ibadah, tapi tidak ada ilmunya. Kosong akhirnya sama sekali. Cuma ibadah doang, dia tahunya sholat, tunggang, tapi nggak tahu caranya, cara yang rukun seperti apa, yang sunnah seperti apa, syaratnya seperti apa. Jadi sembarangan akhirnya. Saya sering berkali-kali bilang, yang contoh yang sunnah deh dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sering berkali-kali bilang,
Setelah kalimat waladhdallin di ujung Fatihah itu, di sana ada sunnah yang disebut sebagai sabda latifah. Jadi antara imam dengan si makmum jeda sebentar sampai sekedar mengucapkan kalimat subhanallah, setelah itu baru mengucapkan kalimat amin waladhdallin. Sekedar subhanallah baru mengucapkan kalimat amin. Karena nggak belajar bertahun-tahun setiap musola, setiap masjid, karena berjamaahnya banyak tapi ibadahnya benar tapi tidak ada ilmunya sama sekali, pada akhirnya begitu saya bertahun begitu. Waladhdallin amin. Nggak ada apa itu, tidak ada sabda latifah di situ. Habis imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada zikir yang sunnah, ada zikir yang sunnah. Dan sunnahnya si makmum disunnahkan tidak meninggalkan tempat sholatnya sebelum imam beranjak dari mihrabnya. Mau di sini kayak, mau di mana kayak, assalamualaikum. Kalau zikir sebentar, orang mau pada apa? Kabur pada pulang. Banyak kali ibadah yang punya kata. Di akhir zamannya, di akhir zaman puasanya nggak pakai ilmu, sholatnya nggak pakai ilmu, wudu nggak pakai ilmu, cuma melihat doang, dengar doang, nonton di YouTube, nonton di IG. Jadi bukan duduk pengajian seperti ini. Jadi wajib tadi itu, wajib bagi seorang hamba Allah, mukallaf tadi ya, dia mempelajari sesuatu yang dia butuhkan untuk melaksanakan kefarduan agama. Jadi contohnya seperti rukun-rukun sholat, wasawmi seperti rukun-rukun puasa, wasyurutihima dan syarat-syaratnya harus sembarangan. Pada akhirnya sujud syukur yang merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang habis umrah, orang habis haji, turun dari pesawat, langsung apa? Langsung sujud. Padahal kan sujud syukur sama dengan sholat, harus wudu, harus menghadap kiblat, kemudian tempatnya juga harus apa? Suci daripada najis. Ini dari pesawat, tahu-tahu apa? Bukan sujud itu namanya nyungsep, namanya itu orang. Bukan sujud, nyungsep orang. Jangan itu orang nyungsep, bukan sujud. Kalau sujud syukur ada apanya? Ada caranya. Wudu belum. Kan di pesawat nggak boleh pakai apa? Nggak boleh pakai air. Berarti wudu kan? Nggak wudu. Kemudian sujudnya harus di tempat yang apa? Yang suci. Nggak boleh ada najisnya. Bandara kan namanya orang injek-injek, kemungkinan ada apanya? Ada najisnya. Kemudian tidak menghadap ke mana? Ke arah kiblat. Anda bilang itu bukan syukur tapi apa? Nyongsep itu orang. Atau di tempat umum dapat nikmat dari Allah langsung apa? Bukan sujud nyongsep ke orang. Nggak ngerti ibadah ikut-ikut, nggak ada ilmu sama sekali. Hanya itu yang udah ngaji, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Berbeda antara orang ibadah tanpa ilmu dengan orang ibadah dengan ilmu, berbeda. Pas kita lihat hati berbicara, itu orang beribadah tanpa ilmu. Hati yang berbicara tahu, itu orang beribadah tanpa ilmu sama sekali. Ini berarti ya Allah kasihan banget. Hadir pengajian nggak mau, pokoknya jamaah ibadah, ilmunya kagak sama sekali. Wudunya sembarangan. Sebelah temannya wudu, dia wudu juga. Telapak tangannya isi air, yang sebelah basuh wajah. Basuhan pertama, hukumnya itu wajib. Dari basuhan wajah temannya sebelah muncrat ke telapak tangan yang ada airnya. Ini buat wajah juga dia. Basuhan pertama, ini air yang terus yang di air hukumnya apa nih? Hukumnya sama loh deh. Yang di telapak tangan hukumnya sama, dibasuh. Untuknya nggak bisa. Gimana sih bayarnya? Orang akhir zaman kasihan. Maunya ibadah tapi dasar ilmunya sama sekali dia tidak pelajari. Baca Quran tapi nggak pakai apa? Nggak pakai ilmunya. Yang pada akhirnya contohnya surah Yasin. Kan ada yang tanda wakafnya dalam hadis, nanti lupa sampai kalimat ada itu. Banyak orang
tidak berhenti pada kalimat itu. Emang tidak terus pada malah berhenti pada kalimat itu. Seharusnya kan terus tidak diperbolehkan untuk wakaf atau berhenti. Jadi wajib bagi seorang mukallaf tadi mempelajari apa? Mempelajari sesuatu yang dia butuhkan untuk melaksanakan kefarduan agama seperti rukun-rukun sholat, kemudian rukun-rukun puasa, kemudian syarat-syarat daripada sholat dan puasa wajib diketahui. Wazakati dan zakat. In malaka malan nisaban, jika dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab, zakat. Datang ke musala, datang ke masjid, panitia standby, bilang kepada panitia si muzaki, saya serahkan zakat fitrah saya kepada panitia zakat masjid musala. Panitia bilang saya terima zakat fitrah Anda. Buat saya itu beras. Jadi ya makanya kan banyak bukan malik, emang hak dia. Kalau yang ngerti kan dia bilang, Bapak Ibu bukan begitu caranya. Bapak ini berasnya buat siapa? Ini saya buat mustahik yang lain sekitar masjid mushola. Oh, kalau seperti itu caranya agama ngatur, bukan seperti itu. Kalau Bapak mengatakan dengan kalimat seperti tadi, maka beras zakat fitrah ini untuk saya, bukan untuk mustahik yang lainnya. Kalau dia 10 juta, saya serahkan zakat emas saya 10 juta kepada panitia masjid mushola A. Panitia bilang apa? Saya terima zakat mal Anda sebesar 10. Boleh nggak diambil? Oh, boleh. Halal nggak? Nggak haram. Tapi dia mesti bilang, kita maaf, nggak begitu caranya. Kalau lagi sadar ya bilangin ya. Kalau nggak sih, lagi sadar bilangin. Pak tuh nggak boleh begitu. Gimana? Ada caranya. Ini min babil wakalah. Ulama sudah jelaskan. Ini min babil wakalah. Ini mewakilkan. Jadi dari si muzaki mewakilkan kepada si orang yang menjadi panitia zakat. Saya wakilkan penyerahan zakat fitrah saya kepada panitia zakat fitrah masjid mushola. Panitia bilang, saya terima perwakilan penyerahan zakat mal atau fitrah Anda. Berarti itu bukan milik panitia zakat, tapi milik siapa? Mustahik zakat. Yang beredar di seluruh tempat gimana? Yang pertama tadi saya serahkan, kemudian seperti dia bilang saya terima. Akhirnya beras berkuintal-kuintal hilang nggak tuh? Hilang, bukan hilang, emang panitia. Sama kayak idul kurban tuh. Si orang yang punya kambing, yang punya sapi bilang kepada panitia zakat, panitia kurban, saya serahkan sunnah kambing kurban saya kepada panitia. Panitia bilang apa? Saya terima sunnah kambing kurban Anda. Buat siapa kambing itu? Panitia bebas sudah tuh, ambil biji, ngambil daging, bagi anaknya, bagi bini, bebas, sebebas-bebasnya. Karena hukumnya apa? Hukumnya halal untuk itu panitia. Dan karena salah apa itu? Salah kalimatnya itu. Itu ibadah kebanyakan, tapi ilmunya apa? Ilmunya kagak sama sekali. Ini ngajar sini kan udah lama, berapa ngajar sini nih? Ada kan 10 tahun lebih. Hati-hati, kesulian banget orang. Nggak ada perubahan dalam bentuk ibadah. Ini begitu-begitu aja udah. Ntar imam salam baca zikir, ranjang pulang aja udah. Mending di rumah baca Quran, kan begitu. Ngapain sih di rumah? Sebenarnya kan nungguin si imam sudah berangkat, sudah beranjak, baru si makmum juga bangun dari tempatnya. Walau kana hunaka sa'in, sekalipun di sana ada orang yang biasa mengambil zakat fitrah atau zakat mal, tetap dia wajib mempelajari ilmunya. Wal haji in kana mustati'an, dan haji jika wajib baginya. Wah, lagi haji. Allah ente. Makanya ada punya paman Haji Mubdil Khair, dia pesan berkali-kali. Bagi orang yang pengen haji umrah, apalagi haji, setahun sebelumnya sudah belajar dengan guru-guru agama di kampung-kampungnya yang benar manasik hajinya itu wajib hukum. Kenapa demikian? Kalau ente ngambil yayasan itu nggak maksimal. Yayasan itu nggak maksimal dalam mengajarkan tentang manasik haji atau umrah, nggak maksimal ente, nggak maksimal.
Makanya kalau pengen maksimal cari guru agama yang memang dia itu menguasai pada bidang, bukan mengetahui tapi apa? Menguasai pada bidangnya. Aneh berarti ya Allah, kasihan banget tuh orang haji dari Indonesia sampai ke sana, kita lihatin ya Allah nggak sah hajinya, ya Allah nggak sah umrahnya, kasihan banget. Kita kan tahu tidak tahu siap di pesawat tayamum, aneh bilang ada nggak debu di pesawat? Nggak ada Ustaz. Kita sembahyang di pesawat itu disebut sebagai faqidut tahurain, orang yang ketiadaan air, ketiadaan wudu. Udah sholatnya lihormatil apa? Lihormatil waktu. Nanti sampai Mekah atau sampai Jeddah atau sampai di hotel, semua sembahyang yang kita terjadi di pesawat tadi diapain tuh? Diqadha, semua hukumnya wajib. Disangka sembahyang yang dikerjakan pesawat tadi hukumnya sudah apa? Sudah asal. Kita lihatin orang segitu sudah diketahuan tanpa ilmu ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum boleh masuk haji, Allah mengerikan. Kita lihatin. Ada yang ya macam-macam deh, macam-macam. Habis makan, kan udah ihram nih. Habis makan, udah ihram, dia pakai cuci tangan, pakai apa? Pakai sabun. Nggak ngerti itu penadam, nggak ngerti. Lagi lagi tawaf di Arab, dia ada lagi tawaf di mana? Di Ka'bah Baitullah. Kelipir, dapat kesempatan buat apa? Buat pegang hajar apa? Aswad dipegang. Kadang-kadang itu minyak wanginya bukan asli minyak wangi hajar aswad, tapi dibalurin oleh kerajaan di situ. Jadi hukumnya apa? Wajib bayar kan? Orang pada nggak tahu di situ. Jadi banyak kita lihatin hal-hal yang berkaitan dengan haji. Ini orang sebenarnya sudah batal, sudah tidak sah haji. Tapi karena dasar ilmunya nggak ada sama sekali, dari tanah air bekelnya kagak maksimal, sampai ke surga deh. Disangka haji itu udah apa? Sudah sah. Pulang-pulang harus dipanggil haji deh. Kalau nggak dipanggil apa? Ngambek deh kalau dipanggil oleh haji. Makanya ente yang pengen haji umrah belajar dulu manasiknya, belajar manasik jadi kalau sembarangan. Ada yang habis jumrah Aqabah, Wusta Aqabah selesai, bukan doa, malah nyungsep, dia bilang nyungsep. Ya Allah kasihan tuh orang, macam-macam di sana. Makanya kalau misalnya itu sebelum haji umrah atau ibadah-ibadah yang lain semuanya wajib dasarnya apa? Harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Thumma al-ahkami allati yaktubu kullaha in arada an yubashira aqdan bayhan kana aghirahu kal arkani wasyuruti. Kemudian juga wajib mengetahui, mempelajari hukum-hukum yang banyak terjadi jika ingin dia melangsungkan akad jual beli atau lainnya. Jual beli nih, jual motor misalnya, ada akad dulu. Dari ente yang punya motor bilang saya jual motor saya merek Honda, Yamaha atau Suzuki, sebutin mereknya, sebutin tahunnya kepada Anda seharga 3 juta dibayar tunai. Kemudian dari yang beli bilang dengan kalimat saya beli motor Anda Suzuki, Honda ataupun Yamaha tahun sekian seharga 3 juta dibayar apa? Tunai. Selesai sudah tuh. Tapi kalau kita nggak ada kalimat angkat tadi seperti itu namanya bukan jual beli tapi apa? Cuma ngasih doang. Bagaimana hukum jual belinya? Dihukumkan tidak sah pada hukum syara, pada hukum agama. Karena yang lihatin orang-orang Banjar kebanyakan tuh, orang Banjar tuh sangat detail karena itu semua ada urus ini banyak kiai juga. Jadi orang Banjar tuh kalau lagi akad tuh pasti harus apa? Harus diomongin, saya jual misalnya mobil saya kepada Anda seharga sekian, tahun sekian, merek sekian. Nanti si pembeli bilang saya beli mobil Anda merek ini, kemudian tahun ini seharga sekian. Itu kan jual beli. Kagak kedekat begitu ya. Kalau yang sifatnya ringan, yang sifatnya murah, perlu kayak permen, nggak perlu permen. Permen saya beli permen seharga 100, itu nggak perlu. Itu begitu nggak usah, rokok nggak usah, ciki nggak usah, tuh beli kopi. Saya beli kopi seharga 4.000.
Nggak usah kayak begitu. Itu namanya baikul mu'athah. Yang boleh ratusan ribu, yang boleh jutaan, itu mesti harus ada apanya? Ada akad jual belinya di situ. Seperti rukun-rukun dan syarat-syarat. La siyama fi ribawiyati liman khada fiha, terutama pada masalah hal yang berkaitan dengan riba. Bagi orang yang masuk padanya mesti mengetahui itu. Sampai ada orang yang minjemin duit, kemudian dia sudah mendapatkan dari yang punya duit pinjamannya itu, sampai yang punya duit dia nggak mau ngomong apa-apaan. Kalau sampai ngomong apa-apaan, misalnya ngambil manfaat dari yang dia pinjamkan tadi duit itu, misalnya ada orang pinjam sama dia 1 juta, udah selesai transaksinya, yang punya duit yang tadi pinjam bilang, tolong dong tuh angkatin itu tuh. Saya punya apa ya? Saya punya buah, tolong dipetikin. Itu kan ngambil apa tuh? Ngambil manfaat. Itu udah riba segitu doang. Makanya orang dulu hati-hati orang dulu. Wa kawajibatil qismi baina zaujati. Seperti kewajiban-kewajiban pembagian di antara istri-istri ini, yang istri lebih dari satu ini. Orang yang bininya lebih dari satu wajib tahu, mengetahui itu pembagian waktunya, bagian hari-harinya, wajib mengetahui. Ente punya bini 3, nih punya 3. 2 hari di bini yang pertama, 2 hari di bini yang kedua, 2 hari di bini yang ketiga. Sehari nggak boleh kemana-mana, di istiqomah aja udah dari mana sana. Itu begitu tuh, sampai begitu tuh. Kalau gitu orang nggak tahu. Jadi orang punya bini 3 begitu, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Sehari nggak boleh kemana-mana, nggak boleh. Nggak boleh ke bini yang pertama, nggak boleh ke bini yang kedua, nggak boleh ke bini yang apa? Yang ketiga. Tuh, sampai kayak begitu agama ngatur. Makanya dulu ada punya orang tua bilang, kalau mau kawin lagi wajib belajar apa? Tentang fikih pernikahan itu, cara pembagiannya, segala macamnya. Karena sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak adil kepada istri-istri yang telah dinikahkan secara hukum syar'i. Iya, mesti redo semuanya. Contoh deh, contoh. Kita ngasih duit belanja ke bini kita. Seminggu misalnya ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang bulanan misalnya. Itu kan duit belanja yang udah kita kasih ke bini, semua hak siapa itu? Hak bini udah. Dia beli beras, masak jadi nasi, dia beli tempe digoreng, dia beli ayam, dia beli ikan siapa itu? Ikan bini, ayam siapa? Ayam bini, nasi siapa? Nasi bini semua tuh. Kita pengen makan, wajib hukumnya minta apa dia. Kenapa demikian? Itu punya dia semua. Wajib hukumnya, Pak, minta dong nasi, sendokin. Saya lapar nih, itu nggak boleh ngambil sendiri, nggak boleh. Oh, mari banyak ngambilnya. Itu punya bini ente, itu punya bini ente. Segitu doang kita kan ngerti segitu doang tuh. Itu kan punya bini semua. Semua duit yang ente kasih buat bini ente, udah punya bini ente semua. Udah jangan tanya buat apa, udah punya bini semua udah. Ente pengen makan, kalau pengen makan nggak ngomong media, berarti ente mesti beli sendiri berasnya, beli sendiri lauk pauknya, baru minta tolong ini dimasakin. Makan nggak pakai bilang tidak haram, tidak apa-apa. Tapi kalau ente seandainya itu duit belanja emang hak sudah bini ente, dikasih ke bini ente beli beras, dimasak jadi nasi, diolah tempe, digoreng tahu, digoreng ikan, digoreng ayam, itu semua punya bini ente semua itu. Kalau ente pengen makan wajib apa? Wajib minta dengan bini. Kita nggak begitu ya gitu ya. Kita nggak lagi gitu. Ntar pulang minta bini kita ya. Minta. Kecuali bininya apa? Redo, bang, udah bang, kita bareng-bareng aja, saya redo bang. Oh yang bang kasih ke saya, kita makan bareng-bareng baru halal tuh. Bagus bini kita nggak tahu ya, jadi aman. Bagus bini kita nggak tahu. Sampai kalau itu anak yang lagi netek dengan istri kita, anak kita, si bini minta bayar kepada kita, kita wajib bayar dia.
kita wajib bayar dia. Oh, bagus ini kita nggak tahu kita nggak bayarannya. Allah, kalau tahu dia, makanya alhamdulillah. Jelas ya. Jadi sampaikan gitu agama diatur ya, semua diatur buat kemaslahatan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyami bil mamaliki, melaksanakan bil mamalik karena tidak ada perbudakan ya. Hukumnya masih ada dan perbudakan tidak ada. Wa yajibu aidan ta'allumu dawa'i amradil qalbi. Wajib mempelajari obat dari penyakit-penyakit hati. Ini berbahaya ini. Contoh kal hasadi, seperti hasad. Hasad itu makan kita punya amal kebaikan seperti api makan kayu yang kering. Habis. Ada orang hatinya sama orang, ini orang dapat nikmat dari Allah. Dia pakai koyo, dia pusing, bahkan dia pengen itu orang nikmatnya Allah kasih hilang. Itu orang apa itu? Hasad namanya itu. Hasadnya dia itu dapat menghabiskan dia punya amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan tuh. Itu penyakit hati itu. Ria. Makanya ente kalau lagi amal ke masjid mushola itu nggak perlu tulis apanya. Nama nggak perlu deh, kasih aja pengurus DKM. Ente nyumbang nih buat masjid mushola nih, kasih aja udah. Ente keluar depan masjid mushola, akan hadap kiblat. Ya Allah, kirimkanlah pahala sedekah saya untuk sebutin nama orang tua kita fulan bin fulan sampai kepada mereka semua. Jadi nggak perlu diapain, nggak perlu tulis nama ente, nggak perlu. Cukup bilang ini dari hamba Allah udah selesai. Nggak perlu nanti bacakan Fatihah untuk si A, si B. Akhirnya waktunya habis buat gituan aja udah. Bacain Fatihah ya, nggak usah yang udah ngerti. Sumbang ke masjid mushola cukup dibilang Pak dari hamba Allah. Kenapa demikian? Khawatir nanti ada apa? Ria di hati kita, pengen pamer ke orang tuh kita punya amal. Apalagi wal ujub bangga dengan kita punya amal. Wal kibri, masalah kebenaran itu kibir namanya. Wa atiqadi ma warada bihi kitab was sunnah, dan meyakini semua hal yang datang dari Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحق والآل والأصحاب حداد كسر الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan wa
علينا ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حياك الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.